Friends, warm welcome to all. Today, let us see some more questions. Let us move on. Today's questions are: first one, find out suitable one word for the following. A child whose father is dead. What is the one word for that phrase? That is the question, right? See, spinster, orphan, widow, prince. What's the right answer among them, right? Which of the following is correctly spelled? See, the word is connoisseur. What is spelling? You have to write it down. Next one is third one. Inscription on the gravestone is called gravestone. You know, tombstone. That is a, you know that is epilogue, epitaph, obituary, prologue. Carpe diem means, what does carpe diem means? First one is enjoy the present day. Next one is make delay. Third one wait, and fourth one hated thing. Fifth one, the opposite of the word persuade is impersuade, unpersuade, impersuade, dissuade. Which of them is the opposite or underneath of persuade? Next one, the Prime Minister winds up the Sri Lankan visit. Here winds up means begins, ends, continues, none of this. Which among the following is a verb? Words are breath, envelope, canvas, advice. Right? The word clandestine means clear, tiresome, doubtful, and secret. Which of them is the right answer? Ninth one, the bridge was being built by them. The active voice of the sentence is, you know, this is in passive. Active voice of the sentence is, which is the right active voice of that sentence. Next one, he said, I bought a house in Mumbai. The indirect speech of the sentence is, this is in direct speech, you know, right? Which among them is the right answer? First you do it. Okay. After that, let us start the discussion. I think you have done it. Let us analyze the questions. First one is, find out suitable one word for the following. One word നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയാം. A child whose father is dead. പിന്നെ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ വേർഡ്, ചില വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ സൈഡ് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ, അങ്ങനെ ഓരോ ചില വാക്കുകളുണ്ട്. മാനിയ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള അത്തരം കുറെ വാക്കുകളുണ്ട്. ഫോബിയ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകൾ, ഫോബിയയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, സൈഡ് അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. അങ്ങനെ ഈ വാക്കുകൾ ഉള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. അവസാനം ആദ്യമാവാം. ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ ഓർക്കാൻ സുഖമാണ്. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ്, അതായത് പിതാവ് മരിച്ച ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ? യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഫൻ. യതീം, അതായത് അനാഥ എന്നാ പറയാ, അതറിയാലോ. What about the other words? Spinster means an elderly unmarried woman. മുതിർന്ന കല്യാണം കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീയാണ് നമ്മൾ സ്പിൻസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം. ഓഫൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Widow means a woman whose husband is dead, especially one who has not remarried. ഭർത്താവ് മരിച്ചു, കല്യാണം കഴിയാത്ത ആളുകൾ, that means വിധവ, right? Next, prince, you know, the son of a king or a male member of a royal family. You know all these things, right? Yes. Okay. Second question, which of the following is correctly spelled? You know, the correct spelling is this one. Connoisseur, the correct spelling is this one, right? What does that word mean? An expert able to appreciate a field, especially the fine arts. ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ അധികാരിയായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു വിദഗ്ധനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? connoisseur എന്ന് പറയാം. Okay, yes. Now, third one, inscription on the gravestone is called. The tombstone മിലുള്ള, അതായത് നമ്മൾ
കല്ലറന്റെ ഉള്ളൊരു നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്ന അതിനെന്താ പറയാനാണ്. യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിറ്റഫ്. Then what are the other things? Epilogue means a short speech offering verse addressed directly to the audience by an actor at the end of the play. Epilogue ആകുമ്പോൾ അവസാനം, നാടകത്തിന്റെ അവസാനം പറയുന്ന ചെറിയ സ്പീച്ച് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും കവിതാരൂപത്തിലാവാം. അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ, എപ്പിലോഗ് എന്ന് പറയാം. എപ്പിറ്റഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒബിച്ചറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്കറിയാം ചരമക്കുറിപ്പാണ്. എ നോട്ടീസ് ഓഫ് സമ്മൺസ് ഡെത്ത് യൂഷ്വലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ഷോർട്ട് ബയോഗ്രഫി. ആൻഡ് പ്രലോഗ് എന്താണ്, പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ പ്ലേ. അത് നാടകത്തിലുള്ളൊരു എന്താ പറയാ അവതരണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള സംഗതിയാണ്. റെഡി അല്ലേ? കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പിറ്റഫ് ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാർപ്പെ ഡിയം. കാർപ്പെ ഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥ ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്, ലാറ്റിൻ ഫ്രേസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാധനത്തിൽ ഒരുപാട് ലാറ്റിൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ പലതും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാൻ എൻജോയ് ദ പ്രസന്റ് ഡേ എന്നാണ്. അന്നത്തെ ഇപ്പൊ ഈ മൊമെന്റ് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. റെഡിയല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ് പെർസ്വൈഡ്. പെർസ്വൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, പെർസ്വൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, താഴെ വരുന്നത് കാര്യം എന്താ, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഡിസ്വൈഡ് ആണ്. ഡിസ്വൈഡ്. റെഡിയല്ലേ? എന്താ പെർസ്വൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് cause someone to adopt a certain position, belief or course of action. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചില പിന്നെ വിശ്വാസത്തിനൊക്കെ ആളുകൾ പ്രേരിപ്പിക്കലാണ് പെർസ്വൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കാരണമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രേരിപ്പിക്കലാണ്. അതേസമയം ഡിസ്വൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ടേൺ അവേ ഫ്രം ദ പെർസ്വേഷൻ. ഇത്തരം എല്ലാ പ്രയത്നവും മാറിലാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്വൈഡ് എന്ന് പറയാം. ഡിസൈഡ് ഈസ് ദ ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, the prime minister winds the Sri Lankan visit. winds up ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് ഒരു അപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഹിയർ winds up means എന്തായിരിക്കും winds up ന്റെ അർത്ഥം? എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താ, പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീലങ്കൻ വിസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ സാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യോഗക്കാരനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക, സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക. എന്താ വൈൻഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് begins, ends, continues, none of this. ends ആണ്, അവസാനിപ്പിക്കലാണ് നമുക്കറിയാം. See, seventh one, which among the following is a verb? നമുക്ക് ഓരോന്നും കണ്ടാൽ അറിയണം verb ആണോ adjective ആണോ adverb ആണോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയണം. ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പാസ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കാണാം. എന്താണ് see the words breath ഫസ്റ്റത്തത്, envelope, canvas and advice. Canvas is the verb. Canvas means get the opinion or ask for support എന്നൊക്കെയാണ് canvasന്റെ അർത്ഥം. breath അത് breathe ആയി ഈ ആണ് verb ആവട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട്. advice ce ആണ്, അത് noun ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. റെഡി അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, എയ്ത്ത് വൺ, the word clandestine. എന്താണ് clandestine അർത്ഥം? ക്ലിയർ, ടയർസം, സോറോഫുൾ, സീക്രട്ട്. വളരെ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നതിന് അത് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം, ക്ലാൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. നൗ നയൻത് വൺ, എ ബ്രിഡ്ജ് വാസ് ബീയിങ് ബിൽറ്റ് ബൈ ദം. ഇത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് നേരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ദി ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ഈസ്. എന്താണ് ഈ സെന്റൻസിന്റെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ്? ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ഏതാ? they were building a bridge എന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ. നമുക്കറിയാം ഒരു വേർബിന് രണ്ട് വോയിസ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പാസീവ് ആവാം. ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു തമാശയാണ്. നേരത്തെ ഒരു വിധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് പാടിയ നമുക്കറിയാം. ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആര്? വിധവ, നമുക്കറിയുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഒരു വേർബിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു വെർബിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ, സബ്ജക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നാ പറയാ. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒരു വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസും, ഒരു വെർബിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് പാസീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏതുമാണ്? പാസീവ് വോയിസും ആണ്. ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് വേണം? ആ വെർബ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവണം, ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, കർമ്മ ഉണ്ടാവണം. റെഡിയല്ലേ? ഒന്നും കൂടി
ഒരു വെർബിന്റെ കർത്താവ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലാണ് അത് ആക്റ്റീവ് വെർബ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലാണെന്ന് പറയാം. ഒരു ക്രിയയുടെ കർത്താവ് പാസീവ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ, അത് പാസീവ് വോയിസിലാണ് പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെ മാറ്റാനൊക്കെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണേ, അത് എളുപ്പമാണ്, ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് നോക്ക്, they were building a bridge എന്നാണ് സെന്റൻസ്. തിരിച്ചാക്കാൻ ഇങ്ങോട്ടാക്കി പഠിച്ച അങ്ങോട്ടാക്കാൻ കഴിയിട്ടു, അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സി ഇവിടെ നോക്ക്, ദേ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, were building എന്നുള്ളത് verb ആണ്, a bridge ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അത് മനസ്സിലാകാത്ത ആരുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ്. ഞാൻ പാസീവ് വോയിസ് ആക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, പിന്നെ ബീന്റെ രൂപമാണ്, പിന്നെ V3 ആണ്, പിന്നെ ബൈറ്റ് ഏജന്റ് എഴുതുക ചെയ്യുക. നമുക്കതറിയാം, ബൈ ചേർന്നാൽ ഏജന്റ്, അതായത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ബൈറ്റ് എഴുതുക ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ ഏജന്റ് എന്ന് പറയാം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ ഓരോ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ്, വേർബാണ്. അപ്പൊ വേർബ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. വേർ ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് ഇവിടെ വേർബ്, അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അല്ലേ, അത് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ബീന്റെ പറ്റുന്ന രൂപം ബീങ് ആണ്. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബീനാകുമായിരുന്നു. പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസാമാർ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാ വരിക. അതേ സമയത്ത് അത് പിന്നെ പാസ്റ്റ് ആണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാസോ വേറോ ആണ് വരിക. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ബിൽഡിംഗ് ING ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ബീങ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചു, എ ബ്രിഡ്ജ്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചു എ ബ്രിഡ്ജ്. പിന്നെ എന്താ വെക്കേണ്ടത്, ബീന്റെ രൂപമാണ്, ബീന്റെ രൂപം ബീങ് ആണ് വെക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ബീങ്ങിന് എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ബീങ് വെക്കാൻ കഴിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. ING ഫോം വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു വേറെ ബീന്റെ രൂപം വേണം, നമുക്ക് ING ഫോം വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ രീതിയിൽ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഏതാ പറ്റുക, ഇത് പാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റില് വാസോ വേറോ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വരും, ഇവിടെ വേറെ ഉള്ളത്, അപ്പൊ വേറെ നേരെ അങ്ങോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ, പറ്റൂല. എന്താ കാരണം, ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ ദേ എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ വെച്ചത്. അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ്, അപ്പൊ വേറിന്റെ സിംഗുലർ ആവേണ്ടത് വാസ് ആവേണ്ടത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എ ബ്രിഡ്ജ് വാസ് ബീങ് എന്നായി. വേർബിന്റെ രൂപം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി, ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ മാറി. ബീങ് അതിന്റെ V3 ആണ് വെക്കേണ്ടത്, ബിൽറ്റിന്റെ V3, ബിൽഡിന്റെ V3 ബിൽറ്റ് ആണ്. ബൈ ദം ഏജന്റും വെച്ചു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ, സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. Now next one, this also report speech ആണല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. He said I bought a house in Mumbai. The indirect speech of the sentences നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെറുതായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അതായത് he said I bought a house in Mumbai എന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഏതായാലും കറക്റ്റ് ആൻസർ he said that he had bought a house in Mumbai എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. നമുക്കത് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടത് ആൻസർ ആയത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്, സാധാ സെന്റൻസ് ആണല്ലോ, ഐ ബോട്ട് എ ഹൗസ് ഇൻ മുംബൈ. നമുക്കറിയാം നാല് സെന്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവാം, അതായത് അസർട്ടീവോ ഡിക്ലറേറ്റീവോ, അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവാം. എന്താ സാധാ സെന്റൻസ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് വെർബോണ്ടും ആ ഓർഡറിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സെന്റൻസ്, സാധാ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഏതെന്ന് പറയാ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അസർട്ടീവ് എന്ന് പറയാം. ഇനി പിന്നെ വേറെ സെന്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെ, ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഉണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ്. അതേപോലെ ഇമ്പറേറ്റീവ് നമുക്കറിയാം, കമാൻഡോ റിക്വസ്റ്റോ വിശ്വസ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഇൻഡറ്റീസ് ഒക്കെയാണ്. അതേപോലെ എക്സ്ക്ലമേറ്ററിംഗ് നമുക്കറിയാം, അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ആദ്യം പറയുന്ന ആൾ വേണമല്ലോ, എസ് വേണം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആള് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിർബന്ധമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ഇതിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അറിയായിരിക്കും. അതുപോലെ ടോൾഡ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വെക്കാം, കേൾക്കുന്ന ആളെ പറയാം. സഡ് അതുപോലെ റിപ്ലൈഡ് എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യൂല, നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്ന ആളെ പറയില്ല. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സഡ് ടു എന്നൊക്കെ പറയാം, കുറച്ച് ബോറായതുകൊണ്ട് ടോൾഡ് പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് വൃത്തി, ഒരു ഭംഗി അതാണ്. പിന്നെ ദാറ്റ് വെക്കണം, സെന്റൻസിന്റെ മാറ്റങ്ങളോട് കൂടി എഴുതണം. റെഡി അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹീ സഡ് ദാറ്റ്, സെന്റൻസ് ഇതാണ്. ഹീ സഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായി, ഹീ പറഞ്ഞ ആളായി, സഡ് വെർബായി. സഡ് ആകുമ്പോൾ സാധാരണ എന്ത് പറയണ്ട, കേട്ടാളെ പറയണ്ട, ദാറ്റ് വെച്ചു. ഹീ സഡ് ദാറ്റ് വരെയായി. ഇന്നാണോ ആലോചിക്കണേ. ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പം വേറെ ആൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, അദ്ദേഹം എന്നാവും, അതാണ് ഹീ ആയിട്ട് മാറും. ബോട്ട് ഓൾറെഡി ഈ വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പിന്നോട്ട്, അതായത് ഇയർലി പാസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഡ് ചേർക്കും, ഹാഡ് ബോട്ട് എന്നാവും. അപ്പം റെഡി അല്ലേ, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവും. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് സാധാരണ, പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ഈ തലത്തിലെ കാണല്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. റെഡി അല്ലേ. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി വളർന്ന് നോക്കാനില്ല.
മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് എ ഹൗസ് ഇൻ മുംബൈ. വേറെ ഒന്നും മാറ്റാൻ, എന്തൊക്കെയാ മാറ്റുക? നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്രോണൗണുകൾ നമുക്ക് പ്രോണൗണുകൾ മാറേണ്ടി വരും. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡ് പേഴ്സണായിട്ട് മാറും, നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ വെർബിന്റെ ടെൻസ് മാറും. നിയർനെസ്, അത് ടൈമിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസിലോ നിയർനെസ് കാണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മാറും. ഇതൊക്കെ സാധാരണ മാറും, നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടോ. ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ബോട്ട് എ ഹൗസ് ഇൻ മുംബൈ. He said that he had bought a house in Mumbai. Clear, dears? Okay. Now that's all for today, and hope you have understood. Thank you for watching. Meet you again. Till then, goodbye.